ਅੱਜ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ we will do it though. And a topic ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ focused ਹੋਏਗਾ. So the word I want to wait until everybody gets here, but ਘੱਲੂਘਾਰਾ in Punjabi, in English means the Holocaust, you know. So though ho gaya time, let me see the most people that area. So whoever can join later, that's fine, we can continue talking. So ਘੱਲੂਘਾਰਾ in English means Holocaust. So ਦੋ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1762 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, when that was under Abdali's regime. And then ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ happened in 1746 which that started in January February to ਲੈ ਕੇ almost April beginning of May ਤੱਕ, ਜੇਠ ਦੀ 2-3 ਜੇਠ 4 ਜੇਠ ਤੱਕ, you know, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ local ਜਿਹੜਾ month ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ. So we'll focus on the Chota Kalukara today and look at the circumstances and why it happened and how and after you hear ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ I think at least for a few days ਤੇ ਕੋਈ corona virus ਬਾਰੇ complain ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, you know what they went through and ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ amazing ਸੀ, ਮਤਲਬ how they did it and why they and kis tarah unhone sara handle kita situation sari, you know. So we can start now, and I think time is up. So just a little background information though. In 1708 is when Guru Gobind Singh ji Jyoti Jot samaye Naded, ਉਹਨਾਂ ਦੀ Jyoti Jot samaye ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ spiritually ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ 1715 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਕੜੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਫਿਰ, ਲੇਕਿਨ he was overpowered by the Mughal government. ਹਾਲੇ ਵੀ I see a lot of people have not turned on their cameras. That helps me a lot if they do, because I can see the pictures and everything. I don't have to talk to a blank screen, you know, so I'll appreciate if everybody does that. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1715 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਾਦ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ. Sikh, generally speaking, after 1715, 1718 to baad, the majority of the Sikh population in Punjab left their villages, left the towns, and they either went, 2-3 jagah san chupan diyan, ek te Lakhi jungle si, aur ek jehda desert si Malwe da, jehda Maruthal si utthe, te ek jehde na river banks san, jaisa Ravi de ya Beas de ya Satluj de jehde river banks hunde ne. I was looking for a good English word for that. I could not find it. I was asking Ritu also if somebody else can knows. Chala hundiyan, you know, the long tall grass hunda, you know. ਤੇ ਉਹ river banks ਦੇ ਨਾਲ grass ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ grass ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੰਬਾ grass ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ grass ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ. ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 1718 ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਫਿਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਾਦ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਏ. ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੀਆਂ ਬੜੀ ਦੇਰ. ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਾਦ ਖਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਬੜੇ. ਤੇ this is 17, I'm going to take you to 1746 now, which is almost 42 years, 1708, 38 years after Guru Ji's passing away. So 1708 ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ 1746 ਦੀ ਹੈ.
ਤੇ 1739 ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ, I just making sure ਕਿ everybody in the time span ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, you know. So ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਮਲਾ 1739 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ 1733 34 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1746 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਬਣਿਆ ਗਵਰਨਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। So the other thing I want to make sure that everybody understands the word Wahir. Wahir ki hundi hai, you know. Wahir is a moving city whereby the entire Sikh population used to be assembled under one place, you know. समझ लो कि एक ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, caravan ਕਹਿ ਲੋ, ਕਾਫਲਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ, ਯੂ ਨੋ, ਕਿਚਨ, ਬਾਥਰੂਮ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸਕੂਲ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਮਨੇ ਯੂ ਦ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਜਸਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਵਨ ਪਲੇਸ, ਯੂ ਨੋ। ਤੇ ਆਰਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਡੂਅਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫॉर एग्जांपल ਤਰਖਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ then he does carpentry during the day, but if the next day if the Mughals attack, he just leaves his tools and he picks up the sword and sits on a horse and goes fights, you know. Then he comes back and he does other stuff, you know. So ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਹੀਰਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਵਹੀਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਹੀਰ, ਵੱਡੀ ਵਹੀਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਡੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਰ ਚੱਕੀਆ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਮਨਾਬਾਦ, ਐਮਨਾਬਾਦ is a district in now modern day Pakistan, is close to ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਐਮਨਾਬਾਦ। ਤੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ, ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਉੱਥੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ, looked it up on Google Maps yesterday, the village still is there, you know. ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਵਹੀਰ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਲ। Remember though that since they didn't used to live in a village or in a town or something, ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਸਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ, if those guys are nice and ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚਾਵਲ enough for 20,000 people to feed, then they will eat, you know. If not, then the rule was ਕਿ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, the elderly and the young, and if there was food available after that, then it was distributed over to everybody else. ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖੇ ਸਨ। ਤੇ 4 ਦਿਨ ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖਬਰੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਨ। ਖਬਰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਹੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅਗਰ somebody wants to go and kill them, this is the time to do it. Zakaria Khan ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ was the governor of Lahore that time, and ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ right hand person ਜਿਹੜਾ minister ਸੀ unfortunately was a Hindu, ਜਸਪਤ ਰਾਏ। ਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਸਪਤ ਰਾਏ was the ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦਾ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਐਮਨਾਬਾਦ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਵਹੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੌਰਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਵਹੀਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਖਬਰ ਉਹਨੇ ਭੇਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਇਤਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 2-2 ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। It just so happened ਇੱਕ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਨਿਭਾਓ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਬੜੇ। ਇਸ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਲਖਪਤ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੂੰਛ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਖਲਬਲ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਗਈ ਬੜੀ, ਤੇ ਇਹ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, obviously he ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ he was not upset, he just became mad, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਖਬਰ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਸਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂ ਨੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ ਸਨ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸੀ, ਘਰ ਬੀੜ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਘਰ 10 ਗੁਰੂਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਨਬੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ। ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਲੀਵ ਮੀ অর ਨਾਟ, ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। I'm going to stop for a second though, because I've spoken a lot, and I'm just going to give a short summary here and stop for a second for the people to ask me questions though. Time span 1746. Zakaria Khan's son Yahya Khan was a governor under the Mughal regime. Ude Lakhpat Rai was his wazir, ya right hand person. Uda chota pra Jaspat Rai, who got killed in the battle with the Sikhs near Ahmedabad. When the news reaches Lahore, he loses it completely and announces a general massacre of the Sikh. Prachin Panth Prakash ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਉਸਨੇ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ, and let people, if you have any ਕੋਈ question, ਕੋਈ confusion ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ, I'll stop for a second and then see if somebody has any questions. Surinder ji, just a quick question. When you talk about the Vahir, so the
populace, right? Us time, jada context there, what was the total population like? What numbers are we talking about? Different, Preet ji, the different historians have different indication, but Vade Kalukara was in 1762. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ. Half of the Sikh population got wiped out in 7 hours. ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70,000 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਟੋਟਲ. Just imagine in one day. ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ. Now I am not including the ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ. I am not including them. I am also not including the Udasi Sikh, ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ for example ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ. ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ, because they ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ. They were not a threat to them, you know. ਕਈ ਦਸਤਾਰਾ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਦਸਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. So if I were to take a guess, I would say between 70,000 to 90,000 ਦੀ population ਹੋਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ. They 70,000-90,000, they all traveled together at the same time. They had several wahirs, ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਹੀਰਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਹੀਰ ਸੀ. ਤੇ so Preet ji, the way it used to work was ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ used to be the name for the Sikh army, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ. so ਜਿਹੜੀਆਂ 12-13 ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ, so ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ. So example, 5 missiles will travel together and 5 will be somewhere else, you know. So for example, ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਲ ਬਾਰੇ ਵਹੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਤੇ 5 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਹੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਵਹੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਵਹੀਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਤੇ ਉਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਵਹੀਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਡ ਰਵੇ. ਤੇ one more thing I wanted to tell everybody ਕਿ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵਹੀਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. They never attacked the women and children. They always attacked the armies of the Sikhs ਜਿਹੜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ. ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਮਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ. ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਗੋਲ ਹੀ ਸੀ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, you know. So that happened later on in 1762. This is 1746, you know. That happened in other 15-20 ਸਾਲ ਪਏ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ. Anybody else has a question before I move on? Yes, Preet. I'm sorry, I have a quick question. Hanji. What was the animosity against Sikhs specifically? Animosity ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ animosity ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ as a second class citizen. As I've said that in my talks before, Vaisakhi wale din, you didn't have any rights at all, no rights at all, and the Sikhs did not accept that, you know. So if you want to live like a first class, they did not want to pay the jizya, they did not want to pay the extra tax. They wanted to have a dastar on their heads. You could not wear a dastar, you could not ride a horse, you could not get a government job. They didn't want to live like that. And ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. So if you, and they wanted some political freedom which they didn't want to give. So that's where the issues all started. Issues started during the time of Guru Hargobind Maharaj the time though. It escalated during Guru Gobind Singh Maharaj time, and now it became an all-out war, you know. If our position was that this is our land, we are natives of this land. You have come from outside, you better leave. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਸੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੀਸ ਜੈਸਚਰਸ ਹੋਏ, as I pointed out last time. ਨਵਾਬੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੀਸ ਰਹੀ, but we all know what they did. ਹੁਣ ਮੈਂ I got sidetracked now. ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 1734-35 ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਆਣਗੇ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ. ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਨਾ ਆਓ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ.
ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ that's a separate issue, ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, but yeah, of course, this is about our right, you know, as a living as regular citizens. That was the animosity. I have a separate question. Who was doing Sikhi the prachar at this time? Because if things are so much in turmoil and everybody is scattered so much, इससे कौन बना रहा थी ते और कौन बंदे पैसे? No prachar at all this time. That's why we lost all sari art the heritage, music the heritage, you know, mridang the heritage, jinniya musical instrument the heritage, kirtan the heritage in dinna vich almost khatam ho gayi sari. We lost everything because pehle te jaan de lale. Virji Bhavraj ji, just imagine yourself ki ਤੁਹਾਡੀ family ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਛੂ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਯੂ نو, ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਇਫ that was your question, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰੇ ਦੋ important ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। But since they did not bear any arms and ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, they didn't believe in that, so the government didn't bother them that much until Abdali came. Abdali didn't spare anybody, but Abdali ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ at least these guys were not bothered. ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਮੰਤਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, that was a different issue. ਹਾਂਜੀ, I can move forward. ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਡੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ lot of the senior ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਕੋੜਾ ਮੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਕੋੜਾ ਮੱਲ ਵੀ ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਈ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, they have nothing to do with your brother getting killed there. ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਯੂ نو, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਵੈਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ, ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁੜ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁੜ, ਤੇ ਗੁੜ is very close to the word ਗੁਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਵਰਡ ਗੁੜ ਦਾ ਵਰਡ ਇਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੋੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ is similar to the word ਗੁਰ। ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੇ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਜਿਤਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਨ, ਕਈ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਈ ਤਰਖਾਣ ਸਨ, ਕਈ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇਸਨੇ ਉਸ ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫਰਵਰੀ ਚ ਹੋਇਆ of 1746, ਬਟ ਹਾਲੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਕ you know, he collected a big army which was between 20 to 30,000 ਦੀ ਆਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜੈਸਮਿਨ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਇਨ ਡਰਾਇੰਗ। if you can just imagine ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, you know, ਪੰਜਾਬ has 5 rivers in total ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ I don't know, in class I would ask a question though, but
I will name the 5 rivers from you right from the top. Jhelum, Chenab, Ravi, Beas ਤੇ ਸਤਲੁਜ। ਇਹ 5 ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, I'm talking about the undivided Punjab, ਹਾਂਜੀ, not right now, not the modern day Indian Punjab. I'm talking about the Punjab pre-1947 ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, you know। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਚਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ, and then they slowly start to merge with each other। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ the most important one, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ, I'm going to pose this question. Let me see how many people can answer. What is the first river you will encounter when you are traveling from Eastern India going towards Punjab? ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ, ਪਹਿਲਾ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ? Which is the first river? I'm going to stop for a second. Let's make this more interactive. ਪਹਿਲਾ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ? Satluj. Satluj, very good. Who said that? Which is that? Okay. ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ? Beas. ਬਿਆਸ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ? ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਰਾਵੀ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। don't confuse yourself with the Punjab of today. Bigger undivided Punjab ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਰਾਵੀ ਆਏਗੀ। So Uncle G, ਹਾਂਜੀ, should I put up the map post partition Punjab? Yeah, maybe for a second, yeah, you can put in for like a 30 seconds or something, and so that people can look at that, you know. So Ravi, if you can just imagine now ki Ravi ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਝਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ। as a we look at rivers and somehow between the rivers we have named separate areas of Punjab, ਹਾਂਜੀ। So between Ravi ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਝਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ which is from ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ southern part ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। I'm not talking about the part with Chenab and the Jhelum, because ਮੇਰਾ ਅੱਜ topic ਜਿਹੜਾ ਹੈ deals with this geographical area. It helps if you can understand the geography of Punjab ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆਰਟਿਲਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਠਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਝਾੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਹੁਣ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਰਾਵੀ ਦੇ ਰਾਈਟ ਫਲੈਂਕ ਤੇ, ਨਾਟ ਟੂ ਦ ਲੈਫਟ ਫਲੈਂਕ ਆਫ ਰਾਵੀ ਦੇ ਰਾਈਟ ਫਲੈਂਕ ਤੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਨਾਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੇਜਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਯੂ ਨੋ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ put yourself in that mode, you know. ਇਹ ਰਾਈਟ ਫਲੈਂਕ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਫਲੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਝੱਲੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਝੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗ੍ਰਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਟਾਲ ਗ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਟਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਸ ਕਿ 7-8 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਉਚਾਈ ਉਸ ਗ੍ਰਾਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਘਣੀ ਗ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ। ਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਸੱਪ ਬੜੇ ਸਨ। It was infested with snakes, infested with other mammals like lions and like leopards and everything.
infested with other animals ਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲ ਝੜੇ ਜੇ ਬੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਝੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਏ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਛੁਪੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਝੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਰਖਾਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰਸ, and he wanted to cut all these tall grass so that the Sikhs can become visual, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ easy ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਝੱਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਛੁਪੇ ਰਹੀਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਮੈਜਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਈਟ ਫਲੈਂਕ ਤੇ ਹੋ ਰਾਵੀ ਦੇ, ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਫਲੈਂਕ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਨੀਅਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂ ਆਰ ਵਾਕਿੰਗ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਫਲੈਂਕ ਆਫ ਰਾਵੀ ਆਲ ਦ ਵੇ ਅਪ ਦ ਟਾਪ ਦੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਆਏਗੀ, ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋਗੇ। ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਤੇ that is actually ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸਨ। ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕਠੂਆ ਬਸੋਲੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਗਡਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਫਲੈਂਕ ਆਫ ਰਾਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ maybe we will find shelter under these Hindu kingdoms. But I tell you how wrong they were, ਉਹ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਸੋਲੀ ਦੇ, ਕਠੂਏ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤਰਫ ਹੋ ਗਏ and they changed their sides, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਰਾਵੀ was not flowing, ਰਾਵੀ ਦਾ flow was correct though. When they crossed the Ravi and went into the other side of it, as soon as they went to the other side, they found out that the population on the other side, that the different army was waiting for them to attack them. ਹੁਣ just imagine, ਰਾਵੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ left flank ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੱਲਾਂ ਹਨ। ਲੈਫਟ ਫਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ। ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰਾਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਹੈ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਵਾਟ ਦੇ ਮਸਟ ਹੈਵ ਗੋਨ ਥਰੂ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਹੀਰ, 3 ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਝੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ, ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਵੀ ਚੜ੍ਹ ਆਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਦੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮਿਸਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, 2 ਦੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਘੋੜਾ ਸਮੇਤ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਹਿ ਗਏ ਸਾਗੇ। ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਜੇ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਨਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਲੈਫਟ ਫਲੈਂਕ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਫਲੈਂਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, they did not have a choice. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਰਦਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ,
ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸਦ ਤੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇਗਾ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਜੇਠ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੇਟ, ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ the date that is written is approximately 1st of May 1746 when this decision was taken. Early in the morning, the Sikh forces did not wait for them to attack. ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ 10,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ 8,000 ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ they were not ready for the Sikhs to come at that point. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜੇ ਝੁੰਝਲਾ ਗਏ ਉਹਦੇ ਚ। ਤੇ ਝੁੰਝਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਘੋੜੇ, ਬੜੀ ਰਸਦ ਆਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਦੋਨੋਂ ਬੈਟਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਵਹੀਰ was completely wiped. 8,000 ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। 2,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ 3,000 ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਬੰਦੀ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਨੇ they were taken prisoners alive, you know, that day. ਔਰ 7-8,000 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਹਾ। 1762 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ because lesser amount of people died here, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਘੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤੇ, ਰਸਦ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਰਾਤੀ ਲੰਗਰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਿਆ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਰਸਦ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ because we don't have food to eat. The only way to do now is ਕਿ ਇਹ ਹੁਣੇ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੌਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਥੋੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 2 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਦੇ, 8 ਦਿਨ ਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿੜਬਿੜ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਤੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ਵਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਸ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਫੂਡ ਵਾਸ ਅ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼। ਇਹ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਗ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਮੀਲ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। that is a good point to cross the Ravi, and they took the food with them, whatever they could carry, their horses and their saman, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। they cross now, just imagine though ਕਿ right flank of Ravi ਤੋਂ left flank of Ravi ਤੋਂ you are on the Pakistani side of Ravi, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਰਾਵੀ ਤੋਂ they crossed over to the right flank of Ravi, which was ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ it's between ਰਾਵੀ and ਬਿਆਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸੀ ਕਿ as if ਗੁਰੂ ਇਤਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਦੇਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ ਹਲੇ ਹੋਰ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਜੇਠ ਦਾ 2-3 ਜੇਠ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, pretty warm in ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਮਰੂਥਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੇਤ ਬੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 3 ਮੀਲ ਰੇਤ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਪ ਗਈ ਉਤੋਂ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਬੜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਨਾ, 4-4 ਸਾਲ ਦੇ, 8-8 ਸਾਲ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੇਤ ਤੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਸੜ ਗਏ ਪੈਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਚਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਗਿਰ ਗਏ ਕਈ ਥੱਲੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬੰਨੀਆਂ। ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਨਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਝੁਕਣ ਤੇ ਗੋਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੜੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ, ਦਸਤਾਰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬੰਨੀ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਮੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬੇਲਹਾਲ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਵਿਦ ਹੰਗਰ, you know। ਤੇ another thing I was very surprised to read ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, and ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, book is available, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਸ ਪਾਰ ਰਾਵੀ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਢਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵਾ ਬਣਾਇਆ, ਢਾਲ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਰੇਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਢਿੰਗਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਦੀ, ਤੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦਲ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਟੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਧੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਾਲ ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫॉर इन द ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਆਸ ਦਾ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਆਸਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਲਵਲ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੌਜਦਾਰ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰੁਕੇ, 1 ਦਿਨ ਰੁਕੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਬਿਆਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। I'm going to stop here for a second and give you a synopsis of the event so far though. ਪਹਿਲੇ left flank ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਸਨ, ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ right flank ਤੇ ਗਏ because they thought they can escape to the hills. Did not work out because the hilly kings changed their mind, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤਰਫ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਜਿੱਥੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਲੈਫਟ ਫਲੈਂਕ ਆਫ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਫਲੈਂਕ ਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤਾ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ, ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਮੀਲ ਬਾਅਦ ਬਿਆਸ ਸੀ, ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਿਆਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ I'm going to wait for a second to see if anybody has any questions or not. Viji, I have
question. Number one is how soon after these events was the history written? Number two is, are there any English translations on this, and how widely are they available? First question is कि how soon was the history written? ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹਨ Ratan Singh Pangu was the writer of the book Prachin Pant Prakash. Prachin Pant Prakash is available today. Recently, about 10-12 years ago, the book was always available, Virji, but the book is in Braj, though so many people don't bother to read. But the book recently has been translated into English by Guru Nanak Dev University. It's available in 2 parts. Before the class ends, I'm going to show you the books in the library. मैं लाके तुहानू दिखा दियांगा ते पंजाबी दी ट्रांसलेशन जिहड़ी है ਉਹ ਵੀ अवेलेबल हैं 2 parts ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ because ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ so books are available. How readily available they are, I don't know. You have to find out from the booksellers in Punjab. My favorite place to look for books in is Singh Brothers in Amritsar. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ personally ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ so if you need a copy I can write an email to them and ask them if I have their copy they can ship it to you. So these events that I have been saying so far are eyewitness accounts by Ratan Singh Pangu's grandfather ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ and believe me or not he was present both at the ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ event ਵਿੱਚ ਵੀ and ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ event ਵਿੱਚ ਵੀ. That's why some of these accounts are very like picturesque and bade. And the other authors, which are Muslim authors, the accounts are available. Una vichon ek Hindu author in Khushwaqt Rai, jina de contemporary account vichon bhi bada kuch lita gaya, Mughal accounts vichon bada kuch lita gaya. And ina to elave there are secondary sources which you can go to, which I go to. Which let me name those secondary sources to you also. The secondary sources which are modern day sources which are ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਡੀਟੇਲਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹਨ ਤੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਵਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਤਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹਨ ਆਈ ਹੋਪ ਆਈ ਵਾਸ ਏਬਲ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮ ਸੋਰਸਸ ਤੇ ਯਾ ਜੇ ਪੜੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਧੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਤ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ 90% of the people probably they probably won't even know what happened so ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਣੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ I tell you ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ I ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ So it's just very unfortunate, but that's the way it is. I'll still wait a second or 2 more, see if anybody else has any question. I hope, Virji, I was able to answer your questions, Okay, nobody has questions. So, one more thing. Is there any sort of a description about what kind of weaponry was used? Weaponry usally, Virji, ਇੱਕ ਤੇ muskets ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਰਤੂਸ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ that was one of them. Obviously the spears ਨੇਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ artillery which Sikhs could not afford. We did not have any artillery because they didn't have the money to buy the guns. ਵੱਡੀਆਂ guns ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ੰਬੂਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ this is 1746 1752 53 54 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂ believe me or not ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ you go hunting for animals ਤੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਬੂਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਊਂਠ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਲਦੀ ਸੀ ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ 8 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਆਰਟਿਲਰੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ you know ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ I should tell you that though ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਈਟ ਫਲੈਂਕ ਆਫ ਰਾਵੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ the other reason they had to fled to the other side they had to do that is because ਇਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਝੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣੀ ਛੁਪੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ so in that fire also many of them perished you know. Going back to when they crossed Satluj when they were in Doaba which is same issue aaya Alwal Khan di ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਸਨੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰਸਤ ਸਨ ਥੋੜੇ ਜੇ ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਮਾਲਵੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਦਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰੈਡੀ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਵਹੀਰ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੇ ਮਾਰਕਡ ਇਨਟੂ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਮੈਂਬਰ this is first is Majha between Ravi and Beas the second is Doaba between Beas and Satluj and then anything south of Satluj is called Malwa ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਪਤ ਰਾਏ took a decision to turn its army back to Lahore he thought that he has finished most of the Sikhs and he thought he taught them a good lesson ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ when you go to ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਹਨ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਰੈਂਡੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਟ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਨ ਬੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਨ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰਾਏ ਕੀਤੇ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1746-50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਰਡ ਕਾਇਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵਰਡ ਇਹ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਇਹ 4000 ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਖੇ ਜਿੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਕੜੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਹੋਈਆਂ ਐਂਡ ਜਸਟ ਟੂ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਦੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 1777 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1776-75 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ I know ਸਵੀਟੀ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ they have visited it ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਟ ਬਿਲੀਵ ਮੀ অর ਨਾਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ early 1900s ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਤੱਕ ਕੇਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੜਿਆ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਗਿਵਨ ਇਨ
to the demands of the right wing Islamists ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ it has either already been taken down in Shahidganj ਜਿਹੜੇ ਨਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ or it will be taken down pretty soon. They have lost the case in almost all major courts in Punjab. They have tried their best but not have just a modern day ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ as far as ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਥੱਲੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ to resolve all these issues and to bring up to the point where we were before. ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਹਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਹੋਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੰਬੂਰੇ ਦਾ ਗੋਲਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਪ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਪ ਬੋਨ ਤੇ ਬਲੀਵ ਮੀ ਆਰ ਨਾਟ ਉਹ 5 ਘੰਟੇ ਲੜੇ ਆਪਣੀ ਹਿਪ ਬੋਨ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਲੱਤ ਨੂੰ ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ every April or May or every year I read these chapters to remind myself of what we went through all of us ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ if they take a further action the Mughal government takes ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਕ ਮੇਰੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਤੇ we can see that ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਜੈਤੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਲੀਵ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 1746 ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ within 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫੌਜ ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਖੂਨ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵਿਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਹੜਬੜੀ ਮੰਡੀ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਇਹ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਬਣਾਏ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਜੀਨੀਅਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ as if this was not enough 1746 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1762 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਆਇਆ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ let everybody find out what we went through that day also and I'm going to stop for a few minutes I want to hear what other people have to say and what they learned from today ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ
ਹਾਂਜੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਕਰਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ somehow ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੇਬੀ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੜਾ ਲੋੜਿਆ ਆਈ ਐਮ ਗਲੈਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਬਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਦੀ ਫॉर टेलिंग मी दैट आई डिडंट नो दिस ਸੁੰਦਰਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬਿਆਸ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਂਡਾ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ which makes total sense ਵੀਰ ਜੀ because ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਸ਼ੋਲੀ ਦੇ ਹਿਲਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਧਰੇ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ that is makes total sense to me ਕਿ between ਪਠਾਨਕੋਟ and ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ that is exactly where they crossed ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹੋ ਬਈ ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾ ਪਰ ਦਰਿਆ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰਾਵੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਵੀ ਚੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਆਸ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ then you can't go but you are probably right normally ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ you know because ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਬਟ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗਰਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਹੀ ਜਾਂ ਸਰਵਾੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਭ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਾੜ ਜਾਂ ਕਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਝੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਸੋ that's what the word they use so that's why I use word yeah more different area ਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ yeah ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ they're usually called prairies there's many kind prairies ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ like Everglades Florida ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ that's one type there's many types of grass but the general term is prairie in English thank you Virji thank you Virji Surinder ji I was trying to look for a good term but I couldn't find it मैं tall grass ही किया उथे you know ਹਾਂਜੀ somebody else says ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੰਨ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਇਹਦੀ YouTube ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਉਂਝ ਵੀ ਵਿਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ 90 ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ I am telling 99 don't know so this will be the great seva if you can do okay ji I will try my best to do it ji ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਹੋਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਮਨਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ we will definitely start ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਮਨਾਇਓ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਲ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ and amazing thanks to you ਨਹੀਂ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ what's the time you know on that regard ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ we should regularly have history lessons
because you know, the more we are actually disconnected, you know, with the history, our roots are becoming weaker. You're right, Virji. Not only you, Virji, lot of people messaged me and texted me saying the exact same thing what you just said. So मैं इस हफ्ते में फिर दोबारा कोशिश करांगा मैं tablet सीखने दी. I think I would have been much more effective today had I been able to draw a little bit of maps and show you with arrows, class which karda hona, that is very effective. Ithe you have to be little imaginary, thodiyan lines to draw karniyan pain apne aap, so that you know ki kithe cheezan hoiyan sariyan. So a lot of us are not very familiar with map of Punjab. Hanji, koi keh rahi cheez? I know you have a lot of support from the youngsters, but if you want, I can have a Zoom meeting with you. I can teach you I just learned it. So if you want, I can help you, but we can do a separate 10 minutes Zoom meeting. I know youngsters can help you. I just learned and I'm thrilled. Okay ji. I learned it, but mere ko na meri motor skills nahi achhiyan nahi, and maybe when I pick up the thing and put it back again, it doesn't start from the same point, maybe I think if I can do it, anybody can do it. Believe me, if I can do it, anybody can do it. Okay. Virji, I have one question. Hanji. So okay, when we are listening to how it all started in Ahmedabad, so has it ever come in anywhere in the Sikh history or any books that Sikhs were warned that you have time to leave, and they said, no, we are hungry, we need more time, and they were given a second warning as well? Has it ever? Yeah. But remember though, sada mindset si ki ye jagah saadi hai. You are nobody to tell us what to do. Okay ji. Guru ne sanu sardariyan bakshiyan. Punjab sada hai, tuada nahi. Tusi baharੋਂ ਆਏ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਸਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ. ਸਰਦਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪੱਲੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ. All we want is equal rights. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਜ਼ੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. So our position was, ਤੁਹਾਡੀਆਂ warnings don't mean a thing to me. Who the hell are you to tell me what to do? It's our land, we can do what we want to do. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ. That was our position, and which is the correct position. Yeah. ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ, ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਓ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ. ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਬੈਟਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, you will find out ਸਿਮੀ ਜੀ ਕਿ how unequal the fights used to be. You will be shocked beyond belief ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ 10,000 ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 60,000 ਦੀ ਫੌਜ. ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਨਈਕੁਅਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਨਸ ਗਏ. ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡਰ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਡਰ ਕੇ ਲੜੇ ਉੱਥੇ. ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ. ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 20% ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰੈਕੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਡਰ ਮਾਰੇ ਨਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਡਰ ਮਾਰੇ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੌਫ ਖਾ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ. ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ 1699 ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ. ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼. ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ whether it exists or not, we were fortunate enough to visit it in November last year. ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਿੰਘ,
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 2 ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਮਸਟ ਬੀ ਇਨ ਹਿਸ 20s ਆਈ ਗੈਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ। ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟੈਂਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੁਡ ਰੀਅਲੀ ਫੀਲ ਇਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਵੀ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ 2 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਸੰਗਤ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਦੀ। Sure, thank you Virji for letting me know. Maybe I was misinformed, but मैं जो पढ़िया है कि शहीदगंज ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖੀ ਸ਼ਕਲ ਜਦੋਂ, and I show it to Sweetie Didi also, they just visited Lahore, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਢਾ ਦੇਣ, but I'm glad to hear maybe they will spare that ਗੁਰਦੁਆਰਾ and do the other one. But bottom line ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖਟਕਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ, you know, exactly ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, but ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ, and some accounts ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ half of them were women and children with less than 6 years old, ਵੀਰ ਜੀ, 5, 4, 3, 2 ਦੇ ages ਵਿੱਚ, you know, so ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, because if I have to tell you the whole thing this will take me 4 sessions, ਇਤਨੀ detail ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ to share with you, but I only have an hour or so to share all this ਮੇਰਾ thought process ਸਾਰਾ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਚੀ ਗੇਟ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲਾਈਕ ਹਾਰ ਪਰੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਦੇ, ਯੂ ਨੋ, ਆਈ ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਬਹੁਤ there is no words to describe what they must have gone through and ਕਿੰਨੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਿੰਘ, ਯੂ ਨੋ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, he was not a coward ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। And I'm glad we got this forum because of coronavirus, believe me or not, all things. Virji, with due respect to everybody, मैं एक गल जे कह दियां जे माड़ा ना लगे ते सारे सवाल जवाब असी पिछों कर सकने हैं या विच थोड़ा टाइम लिमिट कर लईए ताकि तुहाडा जिहड़ा फ्लो है ओहदे च कोई इंटरप्शन ना होवे। Yeah, nahi koi gal nahi, main almost done with my talk, this part of it now, it's almost done. Us to baad fir, as we all know ki 1746 to baad fir
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਵਹੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ. And the reason obviously was that they were afraid though that in case somebody big attacked, and they soon forgot what they did here, because 10 years later then the Wahir again became bigger because people found it was easier to move together, you know, ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾਣਾ. ਤੇ 1746 ਤੋਂ ਬਾਅਦ then history took its own turn. I mean, if I were to narrate the history from 17 April 1746 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 1777 ਤੱਕ, you know, ਅਗਰ chronologically ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ history ਨੂੰ ਤੇ it will take me several Sundays, you know, probably 2 years of worth of Sundays, you know, to talk about. So I might not do a chronological, you know, from that, even though I would love to. Class which kar raha si main KCF last year tak jo band kar deta, but maybe we'll pick out certain portions of this history, you know, certain important events that happened, you know, during these times and talk about them. And unless you want me to do chronologically, but chronologically karange te ek te thodi slow chalega kam, and second it will take a very long time to reach where we want to reach, you know, but I would love to hear what others have to say. But I think meri talk ithe tak hi hai, you know, main agge nahi bolna, main I am overwhelmed, you know, with all this. It's not easy to read this stuff, believe me. Kal 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, I'm reading it for the 50th time, you know. Every year I read this during these months, and every year I cry because ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. So ਇਹ ਇੰਨਾ easy ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ, because ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ ਬੜਾ, you know, ਬਣੇ ਕਿ you just feel ਕਿ just imagine ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਪ ਸਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਝੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਹੈ. ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ. ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸੱਚੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਮੂਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ. And the young ones, you know, and I tell the young ones who attend my class at the KCF Gurdwara ki next time when you see an issue coming up in your life though, una young ones ਦੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ. ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ who were taken captive, you know, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ. ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਸਨ who said ki we want to convert back to Hinduism and they wanted to be freed from that. Other than those two minor incidents that I read from Khushwaqt Rai Ratan, there are no accounts available. ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ. ਬਟ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਡ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਯੂ ਨੋ. ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰਾਏ ਗਏ. ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸਨ, ਯੂ ਨੋ. ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦਾ, ਔਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਬੜੀਆਂ. ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਖਾਸ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਜੇ ਕਟਾ ਲੈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ. ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਨ, ਯੂ ਨੋ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਯੂ ਨੋ. ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਉਤਾਰਦੇ ਸਨ. By the way, just to let you know, they didn't used to forcibly cut your hair. That's not painful at all. All you got to do is put scissors through. They didn't used to do that. They used to take the skin out also. So that was the common technique Mughlan di us wale. They never used to take a pair of scissors and just took your hair out. Aur ye meri gal te vishwas nahi hai te apne account mein na yehi kende ne unna de. So it was a very painful affair when they those ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟਦੇ ਸਨ. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੋਚੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉakarda ਸੀ ਨਾ ਲੈਦਰ
ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਫਿਰ Yeah, I don't want to even go through that. And secondly, just to add little bit, if you go to Darbar Sahib ਜਿਹੜਾ museum ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ there are 2 or 3 pictures ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ, and you know, and spears ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, they throw them up, put it on the spear ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ. So you know, so ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ, and by the way ਇਹ ਜਿਹੜਾ incident ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ artist rendition, and of course this is what we imagined happened based on what we read. You know, there's no like cameras were not there. पढ़ के ही artists ने बनाई ना. Yeah, that's exactly. You know, these can be taken कि they were must have definitely happened like that. Yeah. So that's. I have a question for you. Islam, basically it was Islamic movement. They have to sado enna, matlab we were tortured. How did Sikhi maintain its secular nature after all of this? Because Guru ne gal oi na ki bas uthe hi na ki ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਚੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਣਾ. ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਟ ਕਰਨਾ. ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਨਾ ਵਰਡ ਹੈ. ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਚੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਗਵਾਏ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ. Forgiveness is a big part ਨਾ ਦੀਦੀ, forgiveness is a big part ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ. ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਟ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ. Just want to add one comment here also ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ. ਤੇ not only that ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਰਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨੂੰ ਮਲਮ ਦਿੱਤੀ, ਬਈ ਤੂੰ ਮਲਮ ਵੀ ਲਗਾ. So that was a clear example ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 100% right what you said. Thank you for sharing that. You know, so it's 11:22. If nobody has any questions, I'm going to end this in a minute or two though, if nobody has something to say. Otherwise I'll end, and I'll you know, if anybody is interested in knowing something particular more about a part of the Sikh history, I would love to talk about that. If there is a general interest in some other subject matter, if not, then I will pick up whatever I think is appropriate, but I would love to hear back. Agar tusi WhatsApp group te bhi pa sakte ho ki I would like to listen more about this stuff, yeah, interested in more in knowing about that jaake age. ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਯੂ نو ਜਮਰੋਦ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਯੂ نو ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਲਦਾਖ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ. ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ. Maybe one day we'll talk about that subject also. And I said later on, I mentioned that last week though ਕਿ 1920s ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ non-violent struggle ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੰਗਸਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਏ. ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਿਆਂ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ. Maybe many of us might not know this, but under the British regime in the late 1880s, 1885, the British government took upon itself they forcibly collected the keys of Tosha Khana
ਐਂਡ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਗਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਲੱਗ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਲੱਗਿਆ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੋ ਕਿਸਾ the British government used to not only took the keys Harmandir Sahib diyan chabiyan but they also put their own people that were more aligned to the Hindu Sanatani school of thought de jehde bande jehde hain ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ word granthi was being used since Guru Arjan Dev Ji's time and Baba Buddha ji ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ word British regime ਦੇ ਥੱਲੇ word ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਕੋਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਡੇ you know that's the way I think God wants koi badi struggle rahi hai puri us wale bhi si 1900s vich rahi hun bhi hai so but jehde baani padhan wale hain oh sahar lende hain ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ spiritually kitne strong ho tusi apne andar you know and that's why we were able to survive all this stuff so even in the 1920s a lot of stuff happened that we are not aware of you know maybe I'll pick up a topic from the more contemporary issue you know 1920s the topic you know and share that with you and you'll find out oh not only the Sikhs in the 1700s were that brave look at the Sikhs in the 1920s you know they did their part also you know I'll stop here wait another minute or two and then I'm going to end the class Uncle Sat Sri Akal, I have a question. So while itna sara torture chal raha si during the first Kallukara, second Kallukara, why did the Rajputs, the Marathas never helped us? No, not an iota of help. Forget the help though. Forget them helping us. Jadon third battle of Panipat to pehle 1761 di gall hai aur main keh raha I'm jumping like few years after 1746 1761 de thalle jadon when he fought with the Marathas under Sadashiv Bhao was the general Maratha general us wele vi Sikha ne hath agge kita ਉਹਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਮੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ they were not interested they thought that we don't need Sikhan di help ya sanu nahi help chahidi so unfortunately yeah there was no in fact you know since you brought up to me maybe I'll find that there is a letter that is available PDF copy us chithi di jehdi Maharaja Ranjit Singh ne Mewar de raje nu Rajput raje nu likhi si us wale this was the letter the date honi hai about 1810 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ the Rajputs were not in favor of aligning with Sikhs you know unfortunately neither were the Marathas ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਦਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟਾਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਠ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕੁਝ ਐਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਉੱਠ ਸਕਣ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਗਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ yeah unfortunately that is true but that topic is beyond the scope of this class right now but yeah maybe one day we can talk about that but I just wait no more questions Hanji I'm going to end the class here and then within 4 or 5 minutes we'll start the Kirtan class but thank you everybody for joining in from far and above and thank you Khalsa I'm sitting here for the next minute or two thank you Virji Thank you, Ji. Thank you. Asking question over it. I'll. Narveen, did you have a question? Yeah, I just have a suggestion, Viji. You do a great job, but
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਏ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1% ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਈਏ That's a good, except my topics can change, Didi. I can decide on a topic at 10 o'clock at night and something were to happen at 8 in the morning, I might change my mind. Oh, okay. You know, so I don't want to talk about that. Okay. So I will talk about something else. It happens to me all the time. Class में ना बड़ी बड़ी होता है पूरा weekend कुछ पढ़ के जाना रास्ते कोई वाक आ गया दूसरा या गुरुद्वारे कुछ दूसरा वाक आ गया something else happens to me and then I change my mind. I will talk about completely 180-degree opposite angle, you know. I will talk about something completely. Narveen, it can be a homework for after the class. Yeah. So I will still try to post it, but I have the right to change my mind as long as yes. I accept that. You are our master ji. I call Bhabbi. Which I do very often, by the way. I change my mind. I just an hour before I can change my mind and say I don't want to talk about that anymore. I want to talk about something. Thank you so much, Viji, and no problem. No problem. I'm glad everybody got the essence out, and I'm glad that you know that everybody's learning. And इस बारे सोचियो आज, you know, दोपहरे शामी अगले दिन अगले हफ्ते, how we live our life and how we complain about things and what they did and how they did it and where are we versus them, you know. So इस बारे जरूर फोकस करके अपने आप ਨੂੰ जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱगे कि मैं ਢਾਂਜੀ ਕਲਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱगे कि यार ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ you know so ਕਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ you know ਹਾਂਜੀ so I'm going to take a 3-minute break then I'm going to yeah we are going to continue with the Vada Kalugara next time, right? Yeah, we're going to talk about Vada Kalugara either next Sunday or the following Sunday for yeah. Okay, absolutely. But Sundays no ਅਸੀਂ historical topic ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ generally speaking. Okay, I have a few questions about but that. I would love to hear any comments or any suggestions for the future historical topics. Otherwise I will pick whatever I think is right, but if there is a majority of something, if people want to know something more about something, I would love to do it. So I would wait to hear. My only suggestion is that we go to at least till Maharaja Ranjit Singh. Yeah, that would take 2 years, Virji. If I start from 1746 to 1799, that's a 50-year span. 50-year span cover karan waste घट्टो घट नहीं तो 20 Sundays to 25 Sundays चाहिए. We can do it, but I'm just saying. You have to be more patient than I am. मेरे को तो बड़ी patience है, पर सुनन वाले जी बड़ी patience चाहिए है, you know. So we would love to hear Virji. That's why we all are. चलो ठीक है. Let's see what we can do. Let's first say some snapshots from history, and then we'll see about chronological part also later on. Yeah, okay, Virji, my only request is please continue with these Sunday sessions forever. Yeah, why do we need to end? We don't want to end after quarantine or anything. We wanted to continue. Okay, yeah. We have to find a way of connecting this Wi-Fi connection in the Gurdwara and somehow finding a way. Well, there are a lot of high-tech people probably listening right now to this my talk, you know, and they probably will. Somebody will be able to come up with the solution. I'm pretty sure. Okay. I am not very tech savvy, but I know people are. So. Saturday possible हो सकता है? Okay, इदू बाद कोरोना तो बाद खत्म होने तो बाद हाँ जी करांगे जरूर कंटिन्यू हाँ जी सैटरडे फिर ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ 3 4 ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ Thank you. Very touching. Thank you. Appreciate. Thank you जी. जी कीर्तन क्लास कਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਬਿਗਨਰਸ ਕੀਰਤਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੌਕ ਕਲਾਸ ਕੱਲ ਹੋਈ ਸੀ but we are not I'm not happy with the standard. I have to raise the standard hale further, so we are having another mock class on Monday. After the second mock class, if I feel that everybody is totally ready to do it,
then we are planning to have the first class on Tuesday. So 2 classes ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹੀ same class repeat ਹੋਗੀ, ਇੱਕ students in Europe and in India ਵਾਸਤੇ, ਤੇ if people from Europe or India are listening right now, so the timing that we had thought was what 8:30 a.m. Los Angeles time, which will be 5:30 p.m. in Europe, or 6 o'clock, I think. And it will be like 9 o'clock in India, you know. If somebody is listening right now, if they can tell me, you know, whether that's okay or not, I would love to hear that. We will change the time. I see Denmark is checking us. This is a perfect time for us. 5:30. I'm glad to hear that. Thank you so much for. Glad to hear that will work out for you. That's good. Perfect. Thank you so much. ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਚ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, UAE ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ time is perfect. Whatever time it is, we will make arrangements and ensure ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ time attend ਕਰ ਸਕੀਏ. So ਵੀਰ ਜੀ ਦੁਬਈ ਦਾ ਤੇ LA ਦਾ ਕਿੰਨਾ time ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ let me see. ਇਸ time ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ time ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ time ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਦੁਬਈ? 10:30 p.m. ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ time. 10:30 p.m. 11 hours ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ. So if I start at 8:30, so ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 7:30 p.m. ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ. Is that okay with you? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, perfectly fine. ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏ ਲਿਸਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਕਰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗੇ. That would be great. I'll send you a text. ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚੈਟ ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮ ਐਡ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਭੇਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਸ਼ੋਰ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, probably I made a mistake some. No problem. Thank you so much ਵੀਰ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।